तुम्हारे चरण ध्याये बीती जाओ तुम बनाए अनंत तुम्हें लगे उठ धारा अनंत तुम्हें लगे उठ धारा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति चरण बुद्ध शांति 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 शांत मूर्ति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सर्व शांति 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 शांत मूर्ति तप महिमा पूर्ण शांति तप नम शांति शांति पावन देश शांति तप किराती अमर शांति चंद्रमा पवन शांति 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 शांत मूर्ति शांति ओम 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 सागर धारण धारण अभिनंदन वंदन वंदन शरणागत किंकर गीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने खंडन भास्करहि तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकरहि परम ब्रह्म परात्पर वेदमणि गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने नारायण शाश्वत अंकुशहि नर प्राण करे हरि सायुधहि गुणगान परायण सेवकहि गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर कुंडलिनी धूमभंगकरि श्रुति गंगे विहारण भारतहि मम मानस चंद्र जातहि गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन गुरुदान मंगलदायकहि शांति भय भायकहि भय पाप हरे तव नाम गुरि गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन अभिमान प्रभाव विमर्दकहि गतिहीन जने तुम्हें रक्षकहि वंचित 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 गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने नाम सदा शुभ साधकहि अति माधव माधव माधकहि महिमा तव गोचर गुणमणि गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर
Gurudev Daya Saraswati Sadguru Krishna Prabhupada Avaloka Vikaya Vinasa Kari Manasendra Tava Viraya Gurudev Daya Saraswati Gurudev Daya Saraswati Gurudev Daya Saraswati Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Adhikai Gaura Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Suhananda Jaya Jaya Sanatana Hare Ram
सुन्दरं जगन्नाथस्वामी विग्रहानन्दं गिरमाधवं गिरसुन्दरं जगन्नाथस्वामी विग्रहानन्दम् हाँ बड़ा पार्टी बोलना है समझ पाओ हाउस बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यापीतं निरञ्जनं नादबिन्दुपराणितं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितमनामृतं वेदान्तं गुरुवाक्यं तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ स्कन्धाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीराधारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हाउ डियर कॉमर को भगवान क्षीराब्धिशयनंद सुंदरं कर परमाराध्य श्री गुरुदेवं कर प्रेममय श्री गुरुदेवं कर चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेवं कर ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ जय श्री राधे। ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚିନ୍ତନ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ କୃପାଭିକ୍ଷା କରିବା। ଏ ଜଗତରେ ଜଣେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ଜଣେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ କି କାମ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ସେ ବି କ୍ଷେତ୍ର। ଜୀବନଟା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାଞ୍ଚଳ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ପୁରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏଇ କେତୋଟି କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରି ଆମେ କହୁଛୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମର ଅଂଶ। ସେ ନୀଳାଚଳ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ତାର ନୀଳାଚଳ ବୋଲି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। এটা କେମିତି କ'ଣ ନୀଳାଚଳ ହେଉଛି? ଏଠି ଗୋଟିଏ ଘର ହେଲା, ଇଏ ଘର ସିନା ଆମେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଘର କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ବାଲି ତିଆରି କଲେ, ଲୁହା ରଡ଼ ତିଆରି କଲେ? କିଛି ତ ଆମେ ତିଆରି କରୁନୁ, ଆମକୁ ତିଆରି କରି ଆସେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଆସେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ କାମଟାକୁ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଏଇ ହେଉଛି ଲୀଳାଞ୍ଚଳ। ଆମର ଭଜନରେ ଆମେ ବୋଲୁ, ପଢ଼ ଯଦି ଯଦି
স্থিতি লয় গুণা প্রলয় নিবাসী ভয় হরে মুক্তির মঙ্গলময় অমঙ্গল কৃপা জীবনা পথে পুরি যাও হে ঠাকুর ভয় ঠাকুর রে পথে পুরি যাও হে ঠাকুর ভয় ঠাকুর ମଣିଷଟିଏ ମରିଗଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ପୋଡ଼ି ବି ଦେଲୁ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ? ମୁକ୍ତି କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ, ଡିଟାଚ୍। ସେ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ, ସେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅନାସକ୍ତ, ସିଏ ମୁକ୍ତ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ ମୁକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ମୁକ୍ତ, ହାତ ଯଦିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାତରେ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପାପୁଲି ନାହିଁ କରିବେ କଣ? କାନ ଜମା ନାହିଁ, କାନ ଆଖି ବି କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ନାକ ବି କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ମୁଖ ବି କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ। ତାମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ। ସେଇ ଅନାସକ୍ତ ମୁକ୍ତ ପୁଣି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଅମକ ଲୋକଟା ଦାଢ଼ିରୁ ପୁଳାଏ ରଖିଛି, ସେ ବୋଧେ ବୈରାଗ୍ୟ। କିଏ କେବଳ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଆ ଜଟ ବହୁତ, ସିଏ ବୋଧେ ବଡ଼ ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବଳିଆ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନକୁ ଯାଉନି। ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ କହୁଛି ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେଲା? ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ କିଏ? ଗୁଣ୍ଡିଚା। ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦାଦା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ଗାଁ, ସେ କୋଉଠି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ କି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖି।
ମାଉସୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ନଉନା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ପରିଗଣିତ, ସିଏ ଲୋକ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିଏ ତାକୁ ଲେଖିକିରି କେଉଁଠି ରଖିଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ସୁଭଦ୍ରାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ଭୂଷି ପଣ୍ଡିତ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ କରି ଆସିବେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ନାରୀକି ଖୋଜିବେ, ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। କୋଉଠି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କହିବୁ ଏଇ ତ ହେଇ ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ହାତ ତ ଜମା ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ହେଲେ ଫାଳେ ଫାଳେ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମା ହାତ। ସେ କାଚ ପିନ୍ଧିବେ କୋଉଠି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ କୋଉଠି? ହାତ ଥିଲେ ତ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବେ, କାଚ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଡ଼ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା କିଏ? ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେ ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମା। ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ସମାନ। ପ୍ରକୃତ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଜଗତ ବାପା, କୋଉଠି କାହିଁ ବଳିଆରେ ଶୁଣୁନି ଜଗତ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ କହୁଛି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା। ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏ ସନ୍ତୋଷୀ ମା, କେତେ ମନ୍ଦିର, ସନ୍ତୋଷୀ ମା, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଞ୍ଚାନନ ମୂଳା ମେଳା, କେତେ ମେଳା ମେଳା, ମାନେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ତ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ମେଳା ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ବସିଛେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଖୋଲା ମନରେ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ବସିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କୋଉ ବଳ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କୋଉ ଦେବତା? ଆପଣ ତ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇକିରି ଆଇଲେ, ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଡାକିକିରି କହିଲା ଯା ଯା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମେଳା ହବ? ପବନ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲା, ନିଶ୍ୱାସ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଯା? ତାହେଲେ କିଏ
ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଠେଙ୍ଗା ଭଳିଆ? ଠେଙ୍ଗାଟା କ'ଣ ଚକ୍ର ହବ? ଠେଙ୍ଗା ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା କି ବାଡ଼ି କି ବନ୍ଧୁକ ପିସ୍ତଲ କହିବ ନା, ଆଉ ସେ ଚକ୍ର ଲାଗେ। ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ସୁଦର୍ଶନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ। ଇଏ ଗୁରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବ୍ରହ୍ମା, ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦେବତା। ବଳଦେବ ହେଲେ ପରମ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ଫଳ ପାଇବୁ। ଇଏ ବାହୁର ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ଆମ ହୃଦୟର ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଆମର ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଆସିବା କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଇଲୁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ, ବଡ଼ ପତାକା ଉଡ଼େଇଲୁ, ଏଇସବୁ କଥା। ବଢ଼ିଆ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିବା ଲୋକ ଆମେ ପତାକା ଉଡ଼େଇବୁ? କ'ଣ ନା ଆମେ 16 ହାତ ପତାକା ବାନ୍ଧିଲୁ, 60 ହାତ ପତାକା ବାନ୍ଧିଲୁ। ଇଏଗୁଡ଼ା କି ପତାକା? ପବନ ହେଲେ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠାଙ୍କର ପତାକା। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠାଙ୍କର ଧାମ ବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଧାମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ସାରୁ କଥା ନେବା ଦେଇ, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଥାଟିକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ। जय जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण हरि। हरि 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 हरि
That's it.